but you have a unit, control unit, and IO processors. Am I right? Okay. May I audible? Hello. Yes, sir. Okay, thank you. Processor, it manages the whole tasks, or schedules in a control manner and send the information to the input and output system. Okay. In this part, where is the registers or buffers? Can you indicate? Right hand side on the right hand side green, blue, yellow color, violet color indicate చేస్తుంది కదా. దాన్ని ఏమంటామంటే రిజిస్టర్స్ అంటే రిజిస్టర్స్ ట్యాగ్స్ అని అంటాం. We called as registers and register tags. Yesterday we discussed about multiplexers. See that in light blue color it displays the multiplexer. Okay, it many input one output one demultiplexers will be implemented. Okay, what is the use of accumulator? See, left hand side, most left hand side, we have blue color accumulator. It's a buffer. Okay, temporary register. Light violet color, it is a temp register. Okay, we discussed about in last before class about flag registers, carry register, flag register, like that. Okay, and we have interruption register in pink color, interrupt register, and we have one type of register. We take information from outside of processor, in the sense IO input device, IO device, and chipset, like that. Okay. What is the use of timing and control? It will take the sequence of instruction from the processor and it will complete the task and send the information to the other device. Okay. What is the use of registers? Yesterday we completed the registers, temporary registers. ఓకే. మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మోడ్లో టెంపరీ రిజిస్టర్ డబ్ల్యూ, టెంపరీ రిజిస్టర్ జెడ్ అని చెప్పేసి రైట్ సైడ్ మోడ్లో మనం వైలెట్ కలర్లో చూస్తున్నాం. BCDEHL, దీస్ ఆర్ ద రిజిస్టర్స్ ట్యాగ్. ఓకే, here discuss about the stack pointer, program counter. Every these these things are called as registers. Okay, these registers supported to the processor. Processor in the sense ALU unit, arithmetical logical unit. Okay, same as 8085, 8086 also same. See, 8086 architecture is different, but the same thing we implemented. Okay, in execute unit we have last column right hand side, it is 16-bit register. Here it is AHAL, DHBL. This thing 8-bit, 8-bit. AX means 16-bit. Directly we called as 16-bit. These things we called as general purpose registers. Okay, commonly ALU interface with the registers by bus. Okay, see previous one. You have adder buffer, data address buffer. What is the use of adder buffer? It indicates add the address data with the address.
It indicates the show the location of a data from one register to another register. అంటే రిజిస్టర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది దాని అడ్రస్ బేస్ చేసుకుని దాని అడ్రస్ ప్లస్ డేటాని చూపిస్తుంది కాబట్టి డేటా బఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మీకు మనం ఏం చేస్తున్నాం, సింగిల్ ఆర్కిటెక్చర్లో చూపిస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 8086 వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే బస్ ఇంటర్ఫేస్ యూనిట్ ఉన్నది, బిఐయు ఎగ్జిక్యూట్ యూనిట్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఇది కింద ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్, పైది వచ్చేటప్పటికి ఇంటర్ఫేస్ పార్ట్. ఓకే, మీకు ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే ఎడిషన్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తారంటే యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు చిప్ ఇంటెల్ చిప్ సెట్ మనకు చేంజెస్ వచ్చినాయి. సెల్రాన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్ అంతే 10 జనరేషన్ ఉంది, మినిమం 10 జనరేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ 586, 386 అలాగా ప్రాసెసర్ చేంజెస్ ఉన్న వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ తగ్గుతుంది, ప్లస్ టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ కావాల్సిన టెక్నాలజీ అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు. మనకి ఫస్ట్ ఏముండదు, ఒకే ఆర్కిటెక్చర్, ఇవన్నీ ఏఎల్ యూనిట్ కానీ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చి సెగ్మెంట్ ఆఫ్సెట్ ఇవన్నీ కూడా రిజిస్టర్స్ కానీ లేకపోతే ప్రీఫెచ్ క్యూ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి ప్రీవియస్ దాంట్లో. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్, అలాగే సేమ్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 80286 వచ్చి అనుకోండి, ఏమవుతుంది డిఫరెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాసెసర్ ఒక చోట ఉంటుంది, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఒక చోట ఉంటుంది, డీకోడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడర్స్ ఒక పార్ట్ ఉంది, నెక్స్ట్ అప్పటికి మనకి రిజిస్టర్స్ కానీ ఒక పార్ట్ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చిన ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు సింగిల్ పార్ట్, ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికి ఏమైంది 2 పార్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చేటప్పుడు 4 పార్ట్స్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈజీగా ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఆర్ట్ ఈజీలీ. ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తే మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏ పార్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏది ఏం చేస్తుంది, ఏ క్యాలిక్యులేటర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం. ఓకే, మన చిన్నప్పుడు మన బాడీలో పార్ట్స్ ఏం తెలియదు, కానీ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మన బాడీలో పార్ట్స్ చెప్తే ఎక్కడ పెయిన్ వస్తుంది ఏంటో చెప్పి బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం హాస్పిటల్కి వెళ్తాం. సేమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక్కొక్క ఎరాలో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ యూజ్ చేయాలి, కానీ దీనన్నిటికీ కూడా we have standard architecture, Van Neumann architecture. In first unit already we discussed about that Van Neumann architecture. Okay, now in this the sequence in the sense instructions, task performance. Task నేను మౌస్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఐ క్లిక్ మౌస్ అండ్ ఐ యూజ్ మై కీబోర్డ్. అంటే ఫస్ట్ ఏది తీసుకుంటుంది, మౌస్తో క్లిక్ చేసిన పార్ట్ని తీసుకుని దాన్ని ఒక స్టాక్లో పెడతాం. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, కీబోర్డ్ మీద ఏం ప్రెస్ చేస్తున్నాం అన్నీ కూడా మనకి బఫర్లో పెడతాం. ఇది ఏం చేస్తాం, ఇది తీసుకుని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దీస్ థింగ్స్ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. Okay, addition, subtraction, multiplication, division, shift, left shift, right shift, rotate, circular shift. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తామంటే మనం టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫెచ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఫెచ్ అంటే ఏంటండి, ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి వేరే చోట పెట్టడం, అదే అది తీసుకువచ్చిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఇన్స్ట్రక్షన్, based on the instruction it fetch the instruction and execute the task or execute the processor. Okay, మీకు స్టాండర్డ్ 3 ఆర్కిటెక్చర్స్ లో చూసారు కాబట్టి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ డ్రా చేసుకోండి, ఎందుకంటే మినిమం ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది డ్రా చేసుకోండి. ఇది విజిబుల్ గా ఉందా మీకు, ఇది డ్రా చేసుకోండి. ఏదైనా స్టాండర్డ్ 8086 మైక్రోప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఎందుకంటే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే మనం ఏం చేస్తున్నాం, రిజిస్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం.
ఆ రిజిస్టర్స్ ఎక్కడ ఏంటి అనేది మీకు డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. అందుకని యాక్చువల్ ఏంటంటే ఈ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. యాక్చువల్లీ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది సెపరేట్ సబ్జెక్ట్, but the CO interlinked with the microprocessor. Okay, in microprocessor we have instructions, codes, opcode, discuss about the opcodes, addressing modes, like that. We have addressing modes in third unit, I think so. Okay, if you complete this diagram, message me.
In this we discuss about instruction codes, computer register, computer registers and computer instructions, timing and control, instruction cycle, memory reference instructions, input, output interrupts, complete computer description, design basic computer, and accumulator logic. Okay. In this part we will discuss. Just now I told about registers, instructions, timing signals, and but we have to go for next. Okay, micro operations are instructions or micro operations or register instruction affected on registers. Effect on registers. Why in the sense micro operation? For example, um, jump R1. R1 in the sense register. Okay, jump means one location to another location. But every register we have data. Okay, every register we have data. Based on the data, we have send the information to one location to another location. Okay, like mul R1 comma R2. Two variables. The variables are my voice is audible. Yes, sir, it's clear. Oh, okay, thank you. Okay, these things are manually we will do through digital circuits by based on the truth table. But it is in designing part, when you come with the designing part, we have to take one any digital motherboard. It is very complexity to see that where the designing part is in the form of networks of networks, buses. Previous మనం గ్రీన్ కలర్ బోర్డులో చూసాము గుర్తుందండి గ్రీన్ కలర్ బోర్డు చూసి దాని మీద ఏమైంది బస్సెస్ గ్రిడ్స్ ఉంటుంది మరి అది బోర్డు మనం బోర్డు చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ క్లమ్జీ మైండ్ సెట్ లో క్లమ్జీ ఉంటుంది అది ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ స్పెషలిస్ట్ ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు ఎవరు ఎంబ్రాయిడరీ చేస్తారు చూడండి టీవీ మెకానిక్ వస్తాడు వచ్చి చూస్తాడు చూసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు దాని రిలేటెడ్ మదర్ బోర్డ్ లేఅవుట్ మీకు ప్రాసెసర్ లేఅవుట్ ఎలా చూసామో అలా మదర్ బోర్డ్ లేఅవుట్ ఉంటుంది ఆ మదర్ బోర్డ్ లేఅవుట్ ఓపెన్ చేస్తాడు ఆడియో సిగ్నల్స్ లేకపోతే మీ డిస్ప్లే ప్రాబ్లమా చూస్తాడు ఆ డిస్ప్లే ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి ఏం చేస్తాడు ఆ డిస్ప్లే సిస్టమ్ చూస్తాడు క్యాథోడ్ రే దాని వెనకాల ఉండే క్యాథోడ్ రే ఎల్ఈడి కానీ దాని బేస్ కంప్లైంట్ ప్రకారం ఏం చేస్తాడు ఐసీ తీసి ఐసీ రీప్లేస్ చేస్తాడు ఓకే ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఏం చేశారు ఈ మనకి ఏంటంటే ఈ మోరిస్ మేనో అనే ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్ని బేసిక్ కంప్యూటర్ మీద మనం డిజైన్ చేస్తాం అదే మనం 8085 కానీ 8086 కానీ ప్రాసెసర్ మనకి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అందుకని మోరిస్ మేనో మన ఫస్ట్ ఆథర్ మనకు ఫాలోయింగ్ అయ్యే బుక్ ఆథర్ ఏంటి మోరిస్ మేనో ఓకేనా ఈ మోరిస్ మేనో చూసాం దీన్ని ఈ బేస్ చేసుకుని ఈ మోరిస్ మేనో అని ఏం చేశాడంటే మనకి రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాడు రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజ్ ని మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాడు ఓకేనా ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు అంటే ఒక 10 to 20 years బ్యాకే స్టార్ట్ చేశారు మనకి దాన్ని ఇంకా ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం వాడుతున్నాం మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఫిజికల్ కానీ జావా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ లేకపోతే సి ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మనం చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇంటర్నల్గా అవి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఎలా మెమరీ లొకేషన్స్ కానీ పాయింటర్స్ కానీ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం ఏం చేస్తాం ఫైల్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం కానీ మనకు తెలియదు మనం ఏం చేస్తాం పైన ఉన్న స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా ఫైల్ని మీరు చూడండి డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయడం కానీ డైరెక్టరీ రిమూవ్ చేయడం కానీ డిలీట్ డైరెక్టరీలు కానీ ఇవన్నీ మనం డాస్ కమెంట్స్ అంటారు
ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా డాస్ కమెంట్స్? ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ కమెంట్స్ మనకి రన్ అవుతున్న కమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి రన్ అయ్యే ప్రాసెసర్స్. మనకి ఏమనుకుంటున్నాం, ఓఎస్ విండోస్ ఓఎస్ రన్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఇంటర్నల్గా బ్యాక్ ఎండ్ రన్ అయ్యి ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ కమెంట్స్. ద సిస్టమ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ కమెంట్స్. ఆ కమెంట్స్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం, బైనరీ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో మోరిస్మిలో గారు ఏంటంటే ఇలా కాంప్లికేషన్ అయిపోతున్నాయి అని ఒక స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇచ్చారు, 8084 8086. ఓకే, ప్రతి ప్రాసెసర్కి వీ హ్యావ్ కో ప్రాసెసర్. ఓకే, ప్రాసెసర్కి కో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఎందుకనంటే మీరు సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మనకి బఫరింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. బఫరింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి సిస్టమ్కి మనకి ఉన్న ఇంటరప్ట్ వచ్చి కట్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, కట్ అవుతుంది. కట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాం, మనం ఏం చేయలేం. సిస్టమ్ ఏంటంటే అదర్ రిసోర్సెస్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది. అలా ప్రాసెసర్ కో ప్రాసెసర్ ఏంటంటే రెండు షేర్ చేసుకుంటాయి, వర్క్ని షేర్ చేసుకుని యూటిలైజ్ ద సర్వీసెస్. మనకి ఎందుకు, మనకి స్కిన్ కట్ అవుతుంది. స్కిన్ కట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీకు స్టిచెస్ వేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో 1 వీక్లో నార్మల్గా వచ్చినట్టు ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అలా కుదరదు కదా. ఇక్కడ ఫిజికల్గా మనం చేయగలం ఏదైనా. ఒక థ్రెడ్ ఉంది, ఆ థ్రెడ్ని రీప్లే మనం ఏం చేస్తాం, సమ్ నాట్ చేసి యూజ్ చేస్తాం. కానీ మరి ఇక్కడ సిస్టంలో అలా కుదరదు. అందుకని ఏంటంటే పేరెంట్ ప్రాసెస్, చైల్డ్ ప్రాసెస్ అని ఉంటాయి. అంటే ఒక్క ప్రాసెస్ కట్ అవుతే చైల్డ్ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, చైల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఐడి మీరు ఫ్యూచర్లో చదువుతారు. పేరెంట్ ప్రాసెసర్ ఐడి ఉంది సమ్ 123 ఉంటుంది. మరి చైల్డ్ ప్రాసెస్కి ఉంటుంది 124 ఉంటుంది. 124 ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ సిరీస్. నెక్స్ట్ ఇంకో పేరెంట్ ప్రాసెస్ 125 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ 126 ఉంటుంది. అంటే ఒక్క ప్రాసెస్ కరెక్ట్ మనకి ఇంటరప్ట్ వచ్చి మనకి ఇబ్బంది పడుతుంటే అనదర్ కో ప్రాసెసర్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చి అది కంప్లీట్ చేస్తుంది. అందుకనే ఆ ఇన్స్టెంట్లో మనకి ఏమనిపిస్తుంది, బఫరింగ్ వస్తుంది. దీనికి ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఏమున్నది, మెమరీ మీద ఉంటుంది. బేసిక్ మెమరీస్ ఏమున్నది మనకి, ర్యామ్. ప్రాసెసర్ గురించి వదిలేయండి, ర్యామ్, random access memory. It is a temporary memory. Whenever the switch on the computer, it acts as a memory location to transfer mediator between the secondary storage and processor. మీకు అర్థమైందా? సెకండరీ స్టోరేజ్ కి ప్రాసెసర్ కి మధ్యలో ఎవరు ఉంటారంటే ర్యామ్ ఉంటుంది. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, మెయిన్ గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం ట్రాన్స్ఫర్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం సెకండరీ స్టోరేజ్ పక్కన పెట్టి వన్ సెకండ్. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. ఓకే, అక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే పెన్ డ్రైవ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్ డ్రైవ్ తీసుకోండి. పెన్ డ్రైవ్ మనకి ఏమనుకుంటాం, సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటాం. ఎప్పుడు మీరు పెన్ డ్రైవ్ని ల్యాప్టాప్ కానీ ట్యాబ్లెట్ కానీ మీ ఫోన్కి కానీ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఆ ఇన్స్టెంట్లో మనం అది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అప్పటి వరకు అది ఎలా ఉంటుంది, దానికంటే బ్యాటరీ ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. ఓకే, దానికి ఎప్పుడు పవర్ ఆన్ అయిందో, మన సిస్టమ్ నుంచి పవర్ ఎప్పుడు ఆన్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎక్కడికి, ర్యామ్కి. హార్డ్ డిస్క్ గురించి వదిలేయండి. ఓకేనా, ప్రీవియస్ డేస్ అయితే ఫ్లాపీ డిస్క్ యూజ్ చేసేవారు. ఫ్లాపీ డిస్క్ యూజ్ చేసి ఏం చేసేవారు, ఫస్ట్ ఈఎక్సి ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ర్యామ్. హార్డ్ డిస్క్ లేని పక్షాన 25 years or 30 years బ్యాక్ వెళ్తే మనకి ఫ్లాపీ డిస్క్. అలా ఫ్లాపీ అనేది 1.44 inches ఉంటుంది. ఓకేనా, 4.5 inches ఉంటుంది. ఆ ఇంచెస్ ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేసేవాళ్ళు, 1.44 MB
ఓకేనా 1.44 MB, జీబీస్ కాదండి, ఎంబీ. అంటే మీ పాటలు వింటూ ఉంటారు. ఒక ఒక ఆడియో ట్రాక్ సైజ్ ఎంతండి? ఒక ఆడియో ట్రాక్ సైజ్ అదే మీ ఫోన్లో. ఆన్సర్ మీ, నో ప్రాబ్లం. బాయ్స్, మీరు పాటలు వింటారు కదా, ఒక ఆడియో ట్రాక్, ఒక ఆడియో వినేది సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? మినిమం 5 MB ఉంటుంది. అంటే మనకు ఫ్లాపీ డిస్క్లో ఇదివరకు ఏంటంటే సైజెస్ బేస్ చేసుకొని మనకి యూజ్ చేసాం. దాంట్లో ఏంటంటే ఈఎక్సి ఫైల్స్ అని చెప్పేసి ఉండేది. ఈఎక్సి ఫైల్స్, ఎంఎస్ డాస్, మైక్రోసాఫ్ట్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఎంఎస్ డాస్ రాసుకోండి. అది ఎంఎస్ డాస్, మైక్రోసాఫ్ట్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనకు డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు? మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసింది 1982. ఓకే, డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సమ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫైల్స్, సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉండేవి? ఫ్లాపీ డిస్క్లో ఉండేవి. ఈ ఫ్లాపీ డిస్క్ ఇట్ క్యారీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లాపీ డిస్క్ టు ర్యామ్, దెన్ ద సిస్టమ్ విల్ వర్కింగ్. అప్పుడు మనం ఏం చేసేవాళ్ళు, ఆ సిస్టమ్ మీద మనకు కావాల్సినవి ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్. అంటే ఏంటి, మీరు జేమ్స్ బాండ్ మూవీస్లో చూసే ఉంటారు. మీకంటూ ఒక సూట్ కేసు ఉండే, సూట్ కేసులో ఒక ఐసీ ఉండేది. అది ఎలా ఉండేది? ఒక పెద్ద ఉంది, దాన్ని ఏం చేసేవారు? పెట్టి మిసైల్ లాంచ్ చేసేవారు. దానికోసం మూవీ అంతా రన్ అయ్యేది. అంటే ఇట్స్ ఫ్లాపీ డిస్క్. ఓకేనా? మీరు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏటీఎం కార్డ్స్, నేనంటే మన స్మార్ట్ కార్డ్స్ ఏటీఎం కార్డ్స్ అంటున్నాం. యాక్చువల్లీ దీన్ని ఏమంటారంటే పంచ్డ్ కార్డ్స్ అనేవారు. ప్రీవియస్ 30 years బ్యాక్, 40 years బ్యాక్ పంచ్డ్ కార్డ్స్. పంచ్డ్ కార్డ్స్ అంటే ఒక కార్డ్ ఉండి ఆ కార్డ్కి ఏముండేది? ఆటోమేటిక్గా హోల్స్ ఉండేవి. ఆ హోల్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ కోటింగ్ వేసేవారు మీ డీటెయిల్స్ని. అందుకని అది పెట్టగానే ఆటోమేటిక్ ఏటీఎంస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, లాస్ట్ 10 to 15 years వీఆర్ యూజింగ్. బట్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ దే యూజ్ ద పంచ్డ్ కార్డ్స్ 40 years బ్యాక్, 35-40 years బ్యాక్ యూజ్ చేశారు పంచ్డ్ కార్డ్స్. పంచ్డ్ కార్డ్ అంటే ఎలా ఉండదమ్మా మీకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు పల్లెటూరులో చూడండి, ముగ్గు అంతా ఒక డ్రమ్లో, చిన్న డ్రమ్లో ముగ్గేసి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తారు, కింద ఇలా లాగుతూ ఉంటే మీకు ఆ డ్రమ్లో ఉన్న ఇమేజ్ అంతా కూడా ఆ కింద పడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం కట్ చేసి విడదీసామనుకోండి, మనకి ఎలా ఉంటుంది? చిన్న చిన్న హోల్స్ లాగా ఉంటాయి. అంటే కొంచెం విలేజెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు పిండి సిరుతారు కదా, దాన్ని ఏదో అంటారు సంథింగ్, పిండిని జల్లెడి చూడండి, హోల్స్ లాగా ఉంటుంది. ఆ హోల్స్ లాగా ఉండి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉండి దాంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ కోటింగ్ ఉంటే దాన్ని లాంచ్ చేసేవాడు. మిసైల్ లాంచింగ్స్ కానీ, లేకపోతే సైంటిఫిక్ రాకెట్ లాంచింగ్స్ కానీ. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏటీఎంస్, ఈ టెక్నాలజీస్ బేస్ చేసుకుని ఏటీఎంస్. నవేడేస్ ఏటీఎంస్ వేరు, అప్పుడున్న ఏటీఎంస్ వేరు. ఎందుకు లాస్ట్ 5 years బ్యాక్ అన్నీ ఉన్న ఏటీఎంస్ ఏంటి? బేసిక్ మోడల్ ఫాక్స్ ప్రో కానీ, లేకపోతే VB.net కానీ ఇవి యూజ్ చేస్తాం. నవేడేస్ అన్ని కూడా యూజ్ చేసే లేటెస్ట్ మిషన్స్ అన్ని కూడా జావా బేస్డ్ మీద రన్ అవుతున్నాయి. అందుకని ఓల్డెస్ట్ మిషన్లో చూడండి, ఓల్డెస్ట్ మిషన్స్లో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్సర్ట్ ద కోడ్, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు వెరిఫై యువర్ డేటా. ఎందుకంటే డేటా వెరిఫై చేసుకుని టైం టేకింగ్ తీసుకుంటుంది, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ డిలే వల్ల మనకి ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దీని నుంచి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ వర్డ్స్ని బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని CPU పంపిస్తాం. ఓకే, దీంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఎక్కడ చేస్తాయి? ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తాయి. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేసి ఇది తీసుకుని మైక్రో ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే,
instruction format. Instruction format having two parts. One is opcode and address. Okay, one is opcode and address. The instruction format in the form of opcode and address. Okay, instruction format on this one. Instruction format divided into two parts. One is opcode, nothing but operation code. Address. Okay, na? Operation code is nothing but ఆపరేషన్ కోడ్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది యాడ్కి ఏముంటుంది ఒక బైనరీ కోడ్ ఉంటుంది, సబ్ట్రాక్ట్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది, ఇంక్రిమెంట్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇలా ఒక కోడ్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి కూడా. ఆ కోడ్ బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే ఇది ఆపరేషన్, దాని అడ్రస్ తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, దాంట్లో రిలే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది, ఇదిగోండి మూవ్ ఆప్కోడ్ ఇది. ఓకేనా, ఏఎల్ కామా 34H అంటే R1 R2. ఓకేనా, R1 R2 AL అండ్ AH, AL అండ్ AH 8-bit రిజిస్టర్స్. మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని మూవ్. ఓకేనా, ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, ఈ మూవ్ అనేది అమ్మ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే, ఇదిగోండి ఈ మూవ్ అనేది ఏంటి, ఆప్ కోడ్ ఏఎల్ రిజిస్టర్. ఓకేనా, ఏఎల్ రిజిస్టర్ ఇది ఏముంది డేటా. దీనికి ఏముంటుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా అడ్రస్ ఉంటుంది. ఈ అంతా వచ్చినప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది మూవ్, ఈ అంతా అడ్రస్, ఇది ఆప్ కోడ్. ఈ ఆప్ కోడ్కి ఏముంటుంది అంటే కోడ్ మన సిస్టమ్ అర్థం చేసుకోవాలంటే బైనరీ కోడ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆ బైనరీ కోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం చేసుకుని ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇది ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ మూవ్ ఏహెచ్, ఏఎల్, బిహెచ్, బిఎల్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జిక్యూషన్ ఏమవుతుంది, ఇదొక రిజిస్టర్, ఇదొక రిజిస్టర్. ఎడిషన్ అనేది ఒకటి ఏముంది ఆప్ కోడ్. ఇది ఏం చేస్తుంది, యాడ్ చేసి ఒక రిజిస్టర్ లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పెడుతుంది. ఓకే, దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ అని చెప్పి ఈ కింద ఉన్నది డ్రా చేసుకోండి. ఆప్ కోడ్ అండ్ అడ్రస్, అడ్రస్సింగ్ మోడ్ రాయకండి. ఓకేనా, ఆప్ కోడ్ అండ్ అడ్రస్, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్. Okay, the instruction format divided into two parts. One is operation code and address. ఇది డ్రా చేసుకోండి కిందది, జస్ట్ లైన్. Okay, afterwards instruction format we have addressing modes. There are different types of addressing mode. One is direct addressing mode, indirect addressing mode, immediate addressing mode,
index addressing mode. Like that, we have addressing modes. But we discuss here, one is direct addressing mode and indirect addressing mode. Direct addressing mode, nothing but, see here, add is a opcode 0 or 1. These things enables the type of addressing mode, either direct addressing mode or indirect addressing mode. Okay, 0 means direct addressing mode, 1 means indirect addressing mode. Now see here, in 16-bit register, 0 to 11 addressing data, and 12 to 14 opcode size, and 15 it's a sign bit. So when you are doing ones complement and twos complement, we have give a sign bit, whether sign bit or ones complement, or we have to find out the ones complement or twos complement. We have to give the space for 0 or 1. Like that, here we have give 0 or 1. That is indicates it in the find out the what type of addressing mode, either indirect addressing mode or direct addressing mode. Okay. See here, on direct in direct addressing mode, by taking data, add direct data here. Okay. In second indirect addressing mode, we go for one indirect. It's an indirect addressing mode. Add is opcode, but we have address of a content. Address of a content. Content in the sense data. Okay, address 300 here. Add 300 here. We give directly of a data. 457 is a directly of a data of a location. Okay, here in this instruction we have add. Add is a opcode, 300 is a address, where the data is available in the registers. 300 is a address. Here 35 300 1350 is a address. Okay, in 300 location, 1350 is a data. Okay, in this indicates operand. Okay, then do the operation of a addition and send the data to accumulator. Accumulator is nothing but a temporary register. Okay, draw this diagram. In addressing mode, there are two types of addressing modes. Here we discuss two type of addressing modes: directly addressing mode and indirectly addressing mode. Right. కంపల్సరీ డ్రా చేయండి అమ్మా. డ్రా చేయకపోతే మీకు చెప్తున్నాను గుర్తుండదు. మీకు సినిమా అయినా గుర్తుంటుందేమో కానీ సబ్జెక్ట్ గుర్తుండదు. నేను అందరి విషయంలో అంటలేదు, కొంతమంది విషయంలోనే. కంప్లీట్ అయిపోతే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి, డ్రా చేయడం కంప్లీట్ అయిపోతే. డ్రా చేశానని అంటే కొంతమంది నాకు అందరూ పోతే కానీ ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ డ్రా ద డయాగ్రామ్స్. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటుంది. If you practice the diagrams, if you remember the content of a subject,
లేటెస్ట్ చెక్ చేయండి అమ్మా నోట్స్ని డ్రా చేస్తున్నారు లేదనేది శ్రవంతి లేదు Okay, sir. ఎందుకంటే డ్రా చేస్తున్నారు లేదు కంపల్సరీ అమ్మకి లేదా మర్చిపోతారు మీరు ఓకే 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 థ్యాంక్ యూ processor registers already we seen in this diagram. Okay, we have processor registers like this. This is the theory part we will discuss here. Program counter, okay, interrupt register, temporary register, output register, input register, okay, output register, data register, accumulator. Sorry. See here, list of registers, list of basic computer registers. Okay, data register, address register, accumulator register, instruction register, program counter, temporary register, input register, and output register. Okay, these registers are available in CPU, central processing unit. It helps the registers helps to store the information, so store the instruction from other devices. Okay, the data register, it holds the memory. Okay, now address register, it holds the address of a memory. Processor register, accumulator in the sense processor register. Processor, what are the calculations done in arithmetic logical unit? It sends the information to the processor register, that is known as accumulator. Sometimes we call as accumulator as a buffer. Okay, instruction register, it holds the instruction of a instructions in the instruction register. Okay, program counter, it holds the address of instruction. Okay, direct indirect address లో చూడండి మనకి అడ్రస్ ఉంది ఆ అడ్రస్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు it holds the program counter holds the address of instruction. Temporary register, it holds the data temporarily. It holds the data temporarily. Okay, input register holds the character. Input అంటే మనం ఇస్తున్నాం కదా సిగ్నల్ సమ్ సిగ్నల్ బై యూజింగ్ జాయ్స్టిక్ మౌస్ కీబోర్డ్ దాని నుంచి మనం ఏం చేస్తాం టెంపరరీ రిజిస్టర్. అవుట్పుట్ రిజిస్టర్, మీరు థియరీ రాసే బదులు మీరు ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ రిజిస్టర్స్ ఇఫ్ you people have to draw this diagram. Okay, and practice the list of basic registers. It is easy to explain theoretically if you don't forget this diagram. Okay, now this diagram. Same we have in the format we have 16-bit register, that is 1 to 12 is a address and remaining opcode. 13 to 16 is a CD పంపించావా? one second group पे పెట్టేసాను. చైనా ఫోన్ అవసరం లేదు. ఫోన్ చేయండి. ఫోన్ సారీ
Okay, these things is available here. What we are thinking or what we are talking here, these things only available. That's why I'm saying if you are not forgot this diagram, we will get full information here. Okay, program count. What is the use of program counter? What is the use of address register? What is the use of instruction register? What is the use of temporary register? IoT are in the sense nothing but output register is 0 to 7 is the interrupt input register. Data register nothing but AC is nothing but accumulator. Okay, no diagram is completed. Okay, tomorrow we will see instruction cycle, memory reference instructions, and input output and interrupts, and computer and complete computer description. Okay, remaining topics we will see on Monday. Okay, tomorrow I will send first unit and maximum second unit material to your madam or group, or I will send Shravanti or Reddy, some Reddy, Ashwant Reddy or some one guy name Reddy. I will send to collect the data from them. Okay, thank you very much. God bless you.